First of all, I was not at all expecting myself to be here on stage. I'm very, very overwhelmed right now. I don't know what to say. My heart is like thak, 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 thak. So, thanks to everyone. Thank you, Kirti sir, for choosing me as a Sam. Like, when I came on first day, my throat was not in my control. Like, it's like some other voice. But he was like, is this your voice? Is this? No, no, no. I speak something. I am some other person. But he saw his sign in me. That is like the most amazing thing happened in my life. I mean, in 2025. So thank you so much for believing in me. And Pradeep sir, what should I tell about you? Like, I just watched Love Today, and who is the director? Pradeep sir. Who is the writer? Pradeep sir. Who is the actor? Pradeep sir. Oh my god. Then I was like, okay. And I am also very much interested in writing and directing. When I saw you, I was like, I'm gonna make it like him. So you are my inspiration. So thank you so much. It was wonderful to work with you. And Namita, I just love you as an actor, as and person. You are the sweetest person I have ever met, I think, so far. When I saw you in Premalu last year, I was like, I wish I could work with her in something. And this year, like, it happened. It's like not ordinary thing, it's a miracle in my life. So it was wonderful to work with you as well. Love you. Thank you. Sharat sir, from childhood, we are watching you. Me and the entire family are like, my father told me to tell you, he's a huge fan of yours. So we all love you and I'm so blessed to work with you. It's like it was my father's dream, I'm doing it. So love you sir, really man. Obviously you all know you and I adore you so much. You are the kindest person on set and as person you are the greatest human I have ever met. Love you man, thank you so much. You are my buddy. Whenever I see you, I was feeling beating you. I don't know why. But it was wonderful to work with you. Actually, I was writing a script, a story, I think 1.5 years back. So, while writing, one trailer came on my feed. That was of Ridu. So, this guy's face like was in my mind while I'm writing. Then I came on set. I didn't know he was about to be there, okay? I just came and I saw him and I took a pause. Is this that guy I was writing from 1 year? So I went and asked him to say, is this Ridu? Because he just passed like that. And then I thought, okay, wait. Whatever I have, manifest last year, it is happening today. So guys, please manifest, it's like real for real. So it was wonderful to work with you, my friend. And Nikit sir, what should I tell about you? The sweetest, kindest person. You are like, to every person who talks with so much respect. I really adore your nature. It was wonderful to work with you. And to our producers and editors and every cast and crew, everybody, sitting over there, Asta and everybody, Sophie. Love you and thank you so much for giving me so much love and thanks to your audience who are giving so much love to you. I was not at all, actually literally I was expecting to give up this much. So I am feeling very, very overwhelmed and I don't know what to say more. I thought I'm going to go on stage and I'm going to be silent but I'm speaking so much because really I got the chance to speak my heart out, so that's why. And also Simon Hilker, Kirti sir know that I'm a huge fan. When I got to know, I was like, oh my god, like everything is happening that I thought last year. So thank you so much everyone. I'm feeling very, very happy with your response. And Dude is the, like, Dude set was not just a set, it was literally like a family or like a free space, very positive vibe. And I'm like the luckiest to get this role. And one more thing I want to tell to every friend of mine who is sitting right there, like how we all started. I know I just came from Jammu to Bombay 5 years ago.
and I have given, I think, thousands of auditions. After that, I really got the greatest chance here. So I'm very overwhelmed, and I just want to tell each and every of you, never give up, even if it will take you 1 year, 2 year, 3 or 4 or 5, 10 years. Don't give up on your passion, because this is the only thing you are living for. Later you're not going to regret in your life, I didn't did what I love. So please make it. Yeah, I just want to say that. And yeah, that's it. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you very much, Aishwarya. May you follow your dreams, your father's dreams, and thank you for inspiring so many young girls like me and so many out there. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களோட பெஸ்ட் டீட் யாரு? இந்த படத்துல நிறைய டீட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருப்பாங்க, பட் who would you say is your best dude in life? In life? Yeah. Camera. Aha. Great answer. Safe answer. Everyone is picking safe answers, so I'm the one of them. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். லைட்டா நர்வஸா இருக்கேன். அதோட வந்து ஏசி ரொம்ப குளிரா இருக்குது. அதனால மிக்ஸ் பண்ணி கிடக்கிடுதுன்னு இருக்கு. முதல்ல நான் ரொம்ப கிரேட்ஃபுல்லா இருக்கேன். வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் திஸ். எனக்கு இந்த மூவி ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குற ஒரு மூவி இது. ஸோ மைத்ரி மூவிஸ், ரவிசங்கர் சார், நவீன் சார், நான் நன்றி தெரிவிச்சிருக்கேன். வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபண்டில் ஆகுது நர்வஸ்னஸ்னால. டப்புன்னு அடிக்கிறது கீர்த்தனா, நீங்கள் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக எனக்கு இந்த ரோல் கொடுத்தீங்க. நானும் எனக்கு காமெடி இவ்வளோ பண்ண முடியுமான்ற டவுட்ஃபுல்லாக தான் இருந்துச்சு. ஆனால் டீட்டான்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தீங்க, ரொம்ப சப்போர்ட்ஃபுல்லாக. ரொம்ப வேற ஒரு விஷயம், இந்த செட் ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் செட். ஃபர்ஸ்ட் போகும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்டிமிடேட்டிங் அண்ட் கொஞ்சம் அண்டர் கான்ஃபிடண்டாக இருந்தேன். ஆனால் நான் போகும்போது ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக, ரொம்ப ஸ்வீட்டாக ட்ரீட் பண்ண. என்ன மட்டும் இல்லை, எல்லாருமே அப்படி வந்து ஈக்குவல் ட்ரீட்மெண்ட் இருந்துச்சு. அதுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் மைத்ரி மூவிஸ், கீர்த்தியம்மா, ரொம்ப தேங்க்யூ. பிரதீப்னா, உங்களோட ஹேட்ரிக் பிளாக் பஸ்டரோட பாட்டாக இருக்கேன். எல்லாருமே எப்படி பண்ண மாட்டாரு. நீங்க ஒரு ஹீரோவா எப்படி ஒருத்தரை நம்மளும் க்ரோ பண்றோம், வேற எதுவும் நம்ம கூட வராரு, அவரும் நம்ம கூட வரட்டும் என்ற ஒரு மைண்ட் செட் உங்களுக்கு இருக்கு. அது எல்லாருக்கும் இருக்க மாட்டோம். தேங்க்யூ. அது ரொம்ப ரேர் அண்ட் ஐ தேங்க்யூ ஃப்ரம் மை ஹார்ட் ஃபார் தட். ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க. I will take that as a learning lesson for me as I keep going in my career. Sarath sir, we only had a few scenes to do together. First பார்க்கும்போது இன்டர்நெட்டில் இருந்துச்சு. எனக்கு டக்குனு நீங்கள் ஒரு ஸ்பூக்கி, நீங்கள் ஒரு ஸ்வீட் ஹார்ட்னு புரிஞ்சிச்சு. அப்போ எனக்கு உங்ககிட்ட பேசலாம், உங்ககிட்ட என்ன வேணும் கேட்க வேண்டியது ஒரு ஒரு ஃபீலிங் கிடைச்சிச்சு. என்னை பார்க்கும்போது நீங்கள் எப்போவுமே சீனியர் நீங்க எதுவுமே சொல்ல மாட்டீங்க. ஆனால் இதே வைப்ஸ்ல இருந்து எனக்கு என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னா, அந்த மாதிரி ஒரு வைப் நீங்க கொடுத்தீங்க. ரொம்ப தேங்க்யூ சரத் சார். அது ஒரு இன்விசிபிள் வைப், யூ டோன்ட் வேர்ட்ஸ்ல சொல்லாம ஒரு ஒரு இருக்குல்ல, அது ஒரு ஃபீல் ஆச்சு, எனக்கு ரிசீவ் ஆச்சு. அது ரொம்ப தேங்க்யூ சரத் சார். we are working in the next project also together. உங்க கூட ஒரு ஷார்ட் கூட நான் பண்ணல. ஆனால் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கவே நான் கீர்த்தி அண்ணா, நிகித் சார்கிட்ட கேட்டு, பிரதீபன் அந்த சீனில் ஏதோ அர்ஜென்ட் உங்களுக்கு ஏதோ ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு, நீங்கள் கிளம்பிட்டீங்க, ஏதோ ஒரு லாஸ்ட் சஜஷன் ஷார்ட் இருந்துச்சு. சஜஷன் எல்லாமே பண்ணியிருக்காரு. நான் கேட்டதோட நிகித் சார் அண்ட் கீர்த்தி ப்ரோ அலவுட் மீ டு பிரதீப் அவரோட ஷர்ட் போட்டு நான் ஒரு சஜஷன் ஷார்ட் கொடுத்தேன், அவரோட நடிக்கிறதுக்காக மட்டும். That was a great thing for me, Rani ma'am. Thank you so much. Maybe the last special for you. Bharat sir, thank you. A brilliant edit. Romba brilliant edit. You collaborated with Kirti Anna and Abhyankar and the fusion. They are new age brilliant making. Thank you for that, and I'm glad that I'm a part of this, your cut. Costumer man,
நீங்க அப்பா அம்மாவோட சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் ஆக்டர் டு ஒர்க் வித். ஏன்னா எதுவுமே கேட்க மாட்டேன். ஷூஸ் அது புது ஷூஸ் வேணுமா புது ஷர்ட் எது கிடைச்சாலும் நல்லா போட்டு போய் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கேன். அதுக்காக யூ டோல்ட் இந்த ரொம்ப ஸ்வீட் பாய் அதனால ரொம்ப தேங்க்யூ. ஐஸ்வர்யா, யூ ஆர் த ஸ்வீட்டஸ்ட். ஐ எம் நாட் த ஸ்வீட்டஸ்ட். யூ ஆர் தி அல்டிமேட் ஸ்வீட்டஸ்ட். பிகாஸ் நான் அப்பப்போ டென்ஷன் இருந்தாலும் அது பார்க்கும்போது ஐ வில் ஃபீல் எனர்ஜைஸ்ட். Thank you, my friend. Thank you. We have a long way to go. Mummy, எல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு எனக்கு வேர்ட்ஸ் கிடைக்கல மேபி. ஆனாலும் what I am feeling is I also thought உங்களோட பிரேமலு பார்த்துருக்கேன், உங்களோட சூப்பர் ஷெரனு நீங்க 5-6 years கலக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் as a exceptional performer. So I came மம்மி அப்படி ரொம்ப நீங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் ரிசீவ் பண்ணி ரொம்ப கேஷுவலா இது ஒரு கோ ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி இல்லாம ரொம்ப ரொம்ப கேஷுவலா ரிசீவ் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா ஜாலியா we took the whole film towards the end. Thank you for who you are and your attitude and your personality. Be sweet like this all the time and you are an unbeatable and exceptional actor. I admire your artistry, Mummy. Thank you so much, Mummy. மீடியா ப்ரெஸ் ரொம்ப தேங்க்யூ அங்கே வந்ததுக்கு. இப்போ ஃபண்டில் ஆகிட்டு தான் இருக்கு. ஆனாலும் இவ்வளோ பேசிட்டேன், எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு. நான் இவ்வளோ பேச மாட்டேன் ஆக்சுவலி. எப்போதுமே நான் நர்வஸாக இருக்கேன். நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் சொல்லிட்டு நான் போய் உட்காந்துருவேன். நிறைய பேசிட்டதில்ல. ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். கீர்த்தினா ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா. எதுவும் தேங்க்யூ. நீங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி இருக்கு. நீங்க ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க, நர்வஸா இருந்தீங்க, ஆனாலும் ரொம்ப அழகா பேசுனீங்க. ஜஸ்ட் பை தி வே. அண்ட் நிறைய டூட்ஸ் கிடைச்சிருப்பாங்க இந்த படத்துல உங்களுக்கு. உங்களோட லைஃப்ல பெஸ்ட் டூட் அப்படின்னா யாரு சொல்வீங்க? சினிமா தான். இது சேஃப் ஆன்சர்ல எனக்கு சினிமா தான் என்னோட டூட். ஸ்டார்டிங்ல வந்து எனக்கு நான் ரொம்ப லேசி பாய். ஆனா சினிமாவில் மட்டும்தான் ரொம்ப எனர்ஜி அண்ட் ரொம்ப என்தூசியாசம் காட்டுவேன். ஸோ அதுக்கு சினிமா தான் என்னோட டூட். அடுத்த வரவங்களுக்கு ஒரே ஒரு ரூல் மட்டும் இருக்கு. சினிமா அப்படிங்கிற வார்த்தையை மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, இந்த கேள்விக்கு வேற யாராவது ஏதாச்சும் சொல்லுங்களேன். அருண், சினிமாவை தாண்டி ஒரு பெஸ்ட் டூட் இருந்தா அது யாரு? செல்ஃப் தான். நம்ம செல்ஃப் தான். வேற யாருமே இருக்க மாட்டோம். நம்ம தான் நம்மளோட கேரி பண்ணி போகணும். செல்ஃப் லவ். செல்ஃப். வெரி நைஸ். தேங்க் யூ வெரி மச். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தமிழ் மீடியா முன்னாடி ஒரு சக்சஸ் மீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன். ரொம்ப நாளா வந்து தெலுங்கு மீடியா முன்னாடி தான் இவ்வளோ ரீசெண்டா போயிட்டு இருந்திருக்கேன். அதுல பார்க்கும்போது வந்து 3 படங்கள் மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ்னுடையது சக்சஸ் மீட்டு பண்ணி போனாங்க. அவங்களுடைய ரங்கஸ்தலம்ல இருந்து அண்டே சுந்தரானிக்கு இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எங்க மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் இந்த படத்துல மூலமாக வந்து தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கும் மிக நெருக்கமான ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்றது. அதை சாத்தியப்படுத்தின கீர்த்திக்கு என்னுடைய அன்பும் எப்பவுமே இருக்கு. Nikit, I have to tell you that somebody came and told me today இந்த படத்துல நீ அழகா தெரிஞ்சது அப்படின்னு. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து நிக்கேட் தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். அது மட்டும் இல்லாம அந்த கேரக்டர் கொடுக்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்கு. எந்த கேரக்டர்ல நான் அழகா இருக்கணும் அப்படின்றது கீர்த்தி டிசைட் பண்ணுது. ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு படத்தை எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சொல்லணும். ஐ டிரான்ஸ்லேட் இட் டு யூ லேட்டர். பிகாஸ் அவங்களுடைய நான் இப்பதான் பேசிட்டு இருக்கும் போது அவங்க கிட்ட நான் சொன்னேன், ரங்கஸ்தலம்ல இருந்து ஒரு சின்ன ஏழையோடைய ஒரு விஷயம் இருக்கு பாத்தீங்களா. நீங்க வந்து ஒரு ரெவல்யூஷனரி தாட்ஸ் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்ஸ் தான் நீங்க தேர்ந்தெடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. அண்டே சுந்தரம் கூட அதே மாதிரி இருந்தது அப்படின்றது. ஸோ கிரேட் ஒர்க். தட் வே நீங்க இந்த மாதிரியான சப்போர்ட் பண்ணும்போது இட் பிகம்ஸ் மச் மோர், இட் ரீச்சஸ் மோர் பீப்புள் அப்படின்றது நீங்க சாத்தியப்படுத்திட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது. அண்ட் டு கம் டு அவர் கீர்த்தி, இந்த மாதிரியான ஒரு படத்தை எடுக்கிறேன், இப்படிதான் நான் எடுப்பேன் அப்படின்னு ஒரு புதிய டைரக்டர் சொல்றது வந்து ரொம்ப ரேர்.
ரொம்ப சேஃபா வரணும்னு நினைப்பாங்க. ஒரு கமர்ஷியலா ஹிட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி படங்கள் வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா நீங்க அவ்வளவு தைரியமா நீங்க வந்திருக்கீங்க. அந்த தைரியத்துக்கு முக்கியமான காரணம் நான் நினைக்கிறேன் பிரதீப். அவரை வந்து அந்த தைரியத்தை கொடுத்தாரு. நீ வாப்பா, நீ இதெல்லாம் பேசணும்னு நினைக்கல, நான் பாரு கொண்டு போய் சேர்க்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னது ரியலி குட். யூ டிட் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப். இந்த படத்துல வந்து நான் ப்ரமோஷன்ஸுக்கு வர முடியல, அந்த நேரத்துல என்னால வர முடியல. இல்லைன்னா கண்டிப்பா சொல்லணும்னு நினைச்சிருந்த விஷயம் என்னன்னா, ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு அவர் வந்து நல்ல டைரக்டர், ஹீஸ் காட் அந்த ஸ்கிரீன் பிளே சென்ஸ் வந்து அவ்வளவு இருக்குன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். as an actor வந்து நான் அவரோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஒரு ஷார்ட் ஒரு சீன் பண்ணிட்டு இருப்போம். அதை நான் பேசிக்கிட்டே இருப்பேன், அவரும் பேசிக்கிட்டே பூனைக்கு பால் கொடுத்துட்டு அதை பூனையை கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு. அப்போ நான் வந்து ஒரு கத்துவேன், இது யாரு கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவரோட வந்து டிசைன் பண்ண விதம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. பேசிக்கிட்டே போய் மேன்னு சொல்லி என்னை திரும்பி பார்ப்பாரு. தட் வாஸ் டோட்டலி ஹிஸ் ஐடியா. இப்போ அதுல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா வந்து, ஒரு ஆர்டிஸ்டுக்கு தன்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ்னுடைய டிசைன் அப்படின்றது எப்படி ஆடியன்ஸுக்கு போய் சேர போகுது அப்படின்றதுல ஒரு அவ்வளோ கிளாரிட்டி இருக்கு as an actor. அந்த ஒரு சீன் எனக்கு புரிஞ்சது. நீங்க வந்து ஃபுல் படத்துல பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே நீங்க என்னென்ன மாதிரி அதை டிசைன் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் யோசிக்க முடிஞ்சது என்னால. கிரேட் கோயிங் தட் இஸ். அண்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ரொம்ப கத்தி மேல நடக்கிற மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்ட் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேஸஸ் இருக்கணும். அந்த பிடிச்சவங்க மூலமா இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ன்றது பிரதீப் ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது, அடுத்தது வந்து எங்க மமிதா, திஸ் டியர் ஆக்டர், அவ்வளோ அவ தூங்கிடுவாங்க, அவ்வளோ டே நைட் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா. பட் படத்துல பார்க்கும்போது you did what a consistency and it was very very difficult. actually உங்களுக்கு தான் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் கேரக்டர். எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் கேரக்டர்ஸ் இருந்தது. பட் உங்களை பார்த்தா உங்க மேல கோவம் வந்துருமே அப்படியே இருக்கும்போது, ஆனா உங்க மூஞ்சி பார்த்தா யாரு கோச்சிக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு, பிகாஸ் இட் வாஸ் வெரி ஆனஸ்ட். யார் என்னை ரொம்ப பொறாமப்பட வச்சது வந்து சரத் சார் தான். ஷூட்டிங்கே சொல்லுவேன், சார் உங்களுக்கு எல்லாம் பரவாயில்ல சார், எங்களுக்கு ஒரு அம்மா கேரக்டர் கொடுத்துட்டு அப்படியே நீங்க அழுதுகிட்டே இருந்து அனுப்பிச்சு விட்டுறாங்க. ஆனா உங்களுக்கு பாருங்க எப்படி கேரக்டர்ஸ் வருதுன்னு பொறாமையோட இந்த ஷூட்டிங்ல கலந்துகிட்டேன். பட் நிஜமா சார், இந்த கேரக்டரை உங்களை மாதிரி யாருமே வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்க முடியாது அப்படின்னு. ஏன்னா அது எந்த அளவுக்கு விளையாட்டுத்தனமா இல்ல ஃபன்னியா கொண்டு போறது, டக்குன்னு மாறும்போது அந்த மாற்றத்தை நம்ப வைக்கிறது உங்களால மட்டும்தான் சார் முடியும். உங்களை மாதிரியான ஒரு ஆக்டர்னால இது வரைக்கும் பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறது, அது எல்லாத்தினால வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது விழுந்துருச்சுன்னா எதுவுமே முன்ன இருக்க முடியாது அப்படின்ற போது ஃபண்டாஸ்டிக் காஸ்டிங் வந்து. ஸோ எல்லாமே சொல்லிட்டு போகலாம். இந்தியோட நான் வந்து அடுத்தது டெக்ஸஸ் டைகர்னு ஒரு படம் பண்ண போறேன். அதுல வந்து கலக்க போறோம். ஐஸ்வர்யா வந்து ஜம்முல இருந்து அந்த நேரத்துல ஷூட்டிங் நேரத்துல தான் கொஞ்சம் பதட்டமான நிலை இருந்தது. அப்ப அவ வரல அப்படின்னு நிறைய நாள் ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆச்சு. அது எல்லாத்தையும் விட எங்களுக்கு என்ன பயமா இருந்ததுன்னா, அங்க எல்லாரும் சேஃபா இருக்கணும் அப்படின்னு. அவ வரும்போது கையை பிடிச்சுக்கிட்டு என்னமோ ஒவ்வொரு காஷ்மீரையும் நாங்க கையை பிடிச்சுக்கிட்டு ஆறுதல் சொல்ற மாதிரி தான் தோணுச்சு எனக்கு. யூ ஷுட் பி சேஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். தேங்க்ஃபுல்லி அது வந்து எஸ்கலேட் ஆகாம நல்லபடியா அது வந்து we were all very relieved after that. பட் அந்த ஊர்ல இருந்து நீ இங்க வந்துட்டு இங்க ஒரு நல்ல படம் உனக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றது, இட் லுக்ஸ் லைக் யூ ஆர் a good writer. அதுல இருந்து அவ்வளவு பேசியிருக்க முடியாது. ஆல் தி பெஸ்ட் டு தட் ஆல்சோ. இந்த செட்டில் எல்லாருமே யங்ஸ்டர்ஸ், பூர்ணிமா எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வந்து அவ்வளவு யங்ஸ்டர்ஸா இருந்தாங்க. நானும் நினைச்சேன் எப்படி இருக்கும் நமக்கு அப்படின்னு. பட் மேட் மீ ஃபீல் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள். தீப் மாதிரியான படங்கள் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் வந்துட்டு இருக்கிற ரெண்டு முக்கியமான படங்களும் ஒரே விஷயத்தை பத்தி வேற வேற விதமா பேசிருக்கு அப்படின்றதுதான். இதை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு போகிற விதத்துல நான் இப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா, ரெண்டு டைரக்டர்ஸ் அவங்களுடைய இதில் சொல்லியிருக்காங்க.
நம்ம வந்து நாட்டுப்புற பாடலும் இருக்கு, இன்னிசை பாடல்களும் இருக்கு, எல்லாத்தையுமே கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிற ஆட்கள் தான் நாம. ஆனா எல்லாருக்குமே நான் இப்படி சொல்லுவேன், இந்த விஷயத்த வந்து அவங்கள சிரிக்க வச்சுக்கிட்டே நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னு ஒரு தைரியமா சொன்னாரு. நிறைய நிறைய லைன்ஸ் எல்லாம் கீர்த்திக்கிட்ட நான் சொன்னேன், இதெல்லாம் வந்து நான் யோசிச்சே பார்க்கல இவ்வளவு நல்லா. ஸோ நிஜமா என்ன தோணுதுன்னா, சினிமா வந்து நல்ல யங்ஸ்டர்ஸோடைய கையில இருக்கு அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்திருக்கு. இதே அளவுக்கு ஒரு தைரியத்தோட நாங்களும் கூட பேசலையோ அப்படின்னு தோணுது. அவங்களுடைய லாங்குவேஜ்ல அவங்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்லணும் அப்படின்றது அப்படி எப்படி போற போக்கில் போட்டு விட்டுருக்கிறது ஃபேண்டாஸ்டிக். இதை நீங்க வந்து எல்லாரும் ஏத்துக்கிட்டீங்க, மக்கள் ஏத்துக்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. இவ்வளவு பெரிய வெற்றியா இந்த படத்தை கொண்டாடிட்டு இருக்கிற போது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பேசிட்டு இருக்காங்க. ஆக்சுவலா பார்க்க போனா வந்து இந்த மீன்ஸே அந்த அளவுக்கு நம்ம சிந்திக்க வைக்கிற மாதிரியான யங்ஸ்டர்ஸ் இப்ப இருக்காங்க அப்படின்னு புரிய வைக்குது இல்லையா? ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் மீ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் கீர்த்தி. பிகாஸ் நான் தமிழ் எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன், இந்த புது டைரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஏன் நம்மளை வந்து கூப்பிட மாட்டுறாங்க அப்படின்னு. பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் மீ பார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம். அண்ட் இன்னும் நிறைய நல்ல படங்கள் உங்ககிட்ட இருந்து நிக்கேத் சொல்றதை பார்த்தா அவங்க கிட்ட இருக்கிற இன்னும் ஒரு 3 கதை இதை விட பயங்கரமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. ஸோ அந்த பயங்கரமான கதைகள் எல்லாம் நல்ல சுவாரஸ்யமான விதத்துல கொண்டு வருவீங்கன்ற நம்பிக்கை நீங்க ஏற்படுத்தி இருக்கீங்க. அண்ட் ரொம்ப நன்றி. நீங்க எல்லாரையும் மீண்டும் மீண்டும் தமிழ் மேடையில சந்திக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புறேன். நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப நன்றி ரோஹிணி மேம். ஆல்வேஸ் ப்ளஷர் லிசனிங் டு யூ ஸ்பீக். தமிழ் ஆனாலும் தெலுங்கு ஆனாலும் இங்கிலீஷ் ஆனாலும். அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய மூவிஸ், நிறைய செட்ஸ்ல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. ஸோ யூ குட் ஹவ் ஃபவுண்ட் சோ மெனி டூட்ஸ் இன் சோ மெனி செட்ஸ் இல்லையா? உங்களோட பெஸ்ட் டூட் அப்படின்னா யாரை சொல்லுவீங்க ரோஹிணி மேம்? ஆப்வியஸ்லி மை சன் ரிஷிவரன் இஸ் மை பெஸ்ட் டூட். அவங்கிட்ட சொல்லாத விஷயமே இல்லை, பேசாத விஷயமே இல்லை. ஸோ ஹி இஸ் மை பெஸ்ட் டூட். வணக்கம். இது வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மேடை. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய முதல் மேடைகள் இருந்துச்சு, பட் இது முதல் வெற்றி மேடை. அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். எல்லாத்தோட ரொம்ப நன்றி. வந்திருக்க ப்ரெஸ் எல்லாருக்கும் முதல்ல ரொம்ப நன்றி. ஏன்னா நான் வந்துட்டு சின்ன வயசுல இருந்து அப்பா வந்துட்டு பாடல கடை வச்சிருக்காங்க. நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ், புக்ஸ், தினத்தந்தி, தினமலர், தினகரன், ஆண்டவடன், குமுதம், குங்குமம்னு அப்படியே ரொட்டீனா எல்லா புக்ஸும் படிச்சு தான் வளர்ந்தேன். ஸோ அப்படி படிச்சு வளர்ந்தா இன்னைக்கு ப்ரெஸ் முன்னாடி நின்று ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசுறேன் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. தேங்க்யூ. அப்புறம் என்னோட ஆடியன்சஸ், இந்த படத்தை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட வெற்றி பெற வச்ச ஆடியன்சஸுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஸோ இந்த படத்தை பற்றி மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ், மனன் சார், ரவி சார், எங்க சார், தேங்க்யூ சார். நான் பேசுறது எதுவுமே உங்களுக்கு புரியாது, பட் சும்மா பேசிடுறேன். நம்ம அப்புறமா பேசிப்போம் நேரில். எனக்கு என்னன்னா, இப்போ இந்த படத்தை வந்துட்டு அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், நிக்கேத் ப்ரோ தான் கூட்டிகிட்டு போனார். நான் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ரவி சார்கிட்ட தான் நரேட் பண்ணேன். நரேட் பண்ணி முடிச்சாலும் கதை ஓகே பண்ணுறது ஓகே, பட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்தேன் கதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி. அப்போ வந்துட்டு என்கிட்ட இங்கே பாருமா, நர்வஸ்லாம் ஆகாத, உனக்கு இந்த கதை எவ்வளோ ஓகே பண்ணணும்னு இருக்கோ அதே அளவுக்கு எனக்கும் ஒரு ஓகே ஆகணும்னு இருக்கு, அப்புறம் எனக்கும் ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் அப்படின்னாரு. அப்புறம் ஒரு டெபியூ டைரக்டர் கதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு கம்ஃபர்ட் ஆக்கி கதை கேட்கிற அளவுக்கு ஒரு எம்பத்தி இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. அங்க ஆரம்பிச்சது கதை கேட்டு முடிச்ச உடனே இமிடியட் டிசிஷன், நான் அந்த படம் பண்றேன் அப்படின்னு எடுத்த அந்த முடிவு இருக்குல்ல, அதுதான் இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ் டிஃபைன் பண்ணதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப சப்போர்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்துட்டு அங்கிருந்து இங்க நமக்கு வந்துட்டு ஆஃபீஸ் போட்டு கொடுத்து கதை எழுதுப்பா, நம்ம எப்படியா இருந்தாலும் படம் பண்ணலாம்னு சொல்லி ஷூட்டிங்ல இருந்து இன்னைக்கு ப்ரமோஷன்ல இருந்து படத்தை எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கறதுல இருந்து மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸுக்கு இணை மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் தான். தேர் இஸ் நோ அதர் ஈக்குவல் டு தெம். தேங்க்யூ சார். அண்ட் அனில் சார், தேங்க்யூ சார். எங்க அந்த ஆங்கிரி யங்னு தெரியல, பட்
செம்ம சப்போர்ட்டு. அவர் படத்தில் இருக்கிற வெல்னஸ் அவரோட வெல்னஸ் அதிகம். பட் அன்வேரிங்லி சப்போர்ட்டிங் அஸ். தேங்க்யூ சார், வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் யூ. அண்ட் தென் என்னோட டீம் மெம்பர்ஸ் ஓத்ரா, பிஆர் ப்ரோ, இவரை பற்றி எனக்கு என்ன பேசுறதுனே தெரியல. 3 படம் ஹேட்ரிக்கு, அவரோட ரெப்யூட்டேஷனை இது காட்டுது. நான் ஒரு இதை தொட்டேன்னா அது வெற்றியாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத இந்த நம்பர் 3 தேர்ட் ஃபிலிம் வெற்றி வழியாக அவர் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காரு எல்லாருக்கும். ஸோ அதுக்கு என்னோட கங்க்ராட்ஸ். இந்த படத்தை நம்பி இதுக்குள்ளே வந்து இதுக்குள்ளே நான் ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்னு இதை இன்னைக்கு தூக்கி நிறுத்தினதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ, வெரி ஸ்வீட் ஆஃப் யூ. ஷூட்டிங்கில் வந்துட்டு நிறைய நாள் வந்துட்டு எப்பவுமே ஒரு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்கோம், ரொம்ப டேராக சில விஷயங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்னும் போதெல்லாம் எனக்கு வந்துட்டு அந்த டயலாக் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு என்கரேஜ் பண்றதே பிரதீபா தான் இருப்பார். இதெல்லாம் சொல்லி ஆகணுங்க, நீங்க எதையுமே யோசிக்காதீங்க, என்ன தோணுதோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டா நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணாரு. ஆக்சுவலா ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா, படத்தோட எண்ட்ல வந்துட்டு ஒரு டயலாக் இருக்கும், உண்மையானத்துக்கு கொலை பண்ணுவீங்களா, அவ்வளோ ஆனா இருந்தா நீங்க போய் சாகுங்களா அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும். அது ஆக்சுவலா படத்துல ஃபர்ஸ்ட் இல்லை. நாங்கள் படம் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த ரொம்ப திருநெல்வேலி கவின் அவரோட ஆணவ கொலை தொடர்பான நியூஸ் நாங்கள் பார்த்தோம். ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் புஷ் கொடுத்தது அவர் தான். அதுக்கப்புறமா இந்த டயலாக் நான் யோசிச்சுட்டு வந்து அதில் ஆட் பண்ணேன். அந்த கட்ஸுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. அண்ட் தென் மமிதா. ஸோ மமிதா பற்றி நான் பேசணுன்னா, அவங்க வந்துட்டு நான் இந்த டைம்ஸில் ஒரு ஹியூமர், ஒரு எமோஷன், இது எல்லாமே இவ்வளோ குவாலிட்டியாக இவ்வளோ ஃபைனாக நான் பண்ணுறது இப்போ நான் எங்கேயுமே பார்க்கல. அண்ட் ஷி ஹாஸ் தட் ஒரு எப்படி சொல்கிறேன்னா ஒரு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குது. ஒரு சீனை வந்துட்டு நம்ம பாதி சொல்லும் போதே பிடிச்சிருவாங்க அவங்களுக்கு அது புரிஞ்சிருது. அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. இந்த கதை, இந்த கேரக்டர்ஸ், இதுக்குள்ள இந்த மகன் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவான், டூட் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவான், எல்லாமே எனக்கு அடுத்து அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்ச மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. எப்பயுமே ஷி வாஸ் இன்டு தி ஸ்கிரிப்ட் தட் ஐ ஹவ் நெவர் சீன். அண்ட் ஹர் பெர்ஃபார்மன்ஸ், மமிதா கொடுத்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு யாருமே கொடுக்க முடியல. நானே விஷன் பண்ணல ஆக்சுவலா. அவங்க வந்த பிறகுதான் வேற ஒரு டோனுக்கு போச்சு அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ். வேற ரியல் ராக் ஸ்டார். தேங்க்யூ ஃபார் டெலிவரிங் சச் அ கமெண்டபிள் பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஏன்னா அதில் இருக்க அத்தனை லேயரையும் உள்வாங்கி வெரி மைண்ட்ஃபுல் பெர்ஃபார்மன்ஸ். தேங்க்யூ. அப்புறம் டியர் சரத் சார். ஸோ சரத் சார் சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு அவரை வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்கும். என்னன்னா அவ்வளோ வெரைட்டியா இருக்கும் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ். ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு சின்ன சட்டிலிட்டி இருக்கும். அதுதான் அவரை வந்துட்டு ரொம்ப பிடிக்க வைக்கும். பாட்டாளி, சூரியவம்சம், அதுக்கப்புறம் தென்காசி பட்னம், இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள்ல வந்துட்டு அவர் செம்ம கியூட்டா இருப்பாரு. இந்த பரோட்டா மாஸ்டர் காமெடிலாம் ஒன்று இருக்கும். டே ராகவா, உனக்கு நீ பரோட்டா மாஸ்டர்ன்றது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படின்னு போதெல்லாம் அவர் அவ்வளோ கியூட்டா அனுபவம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. எனக்கு அதெல்லாம் திரும்ப பார்க்கணுமே அப்படின்னு எனக்கு எப்பவுமே தோணிட்டே இருக்கும். ஸோ நான் ஆக்சுவலாக தேட்டர் விசிட்ல போகும்போது நான் ஒவ்வொருத்தரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்கும்போது, எப்படி இருந்துச்சு சரத் சாரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு கேட்டேன். கூட்டத்துல இருந்து பூக்கி குமார்னு சொல்லுங்க அப்படின்னு கத்துனாங்க. அது ஒரு மாதிரி நல்லா இருந்துச்சு, பூக்கி குமார் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களை அப்பெல்லாம் கூப்பிடுறது ரொம்ப ஸ்வீட்டா இருக்கு சார். அவங்க ரொம்ப உங்களை வார்மா எடுத்துக்கிறாங்க. அது தே ஃபைண்ட் யூ வெரி ஸ்வீட். அண்ட் உங்களோட இளமையோட ரகசியம் நான் பார்க்கறது என்னன்னா, நீங்க பண்ற எக்ஸசைஸ், உங்களோட டிசிப்ளின், இதெல்லாம் தாண்டி யூ ஆர் வெரி வெரி ஃபன் அண்ட் என்கரேஜிங் பர்சன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் சார். தட் இஸ் வை யூ ஆர் சோ யங். தட் இஸ் தி சீக்ரெட். நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் உங்களோட சீக்ரெட். சூப்பர் சார். உங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் தேட்டர்ல தெரிவிக்கிறாங்க. தேங்க்யூ. அண்ட் ரோஹிணி மேம், தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ ஃபார் பீயிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ். ஏன்னா அந்த அம்மா கேரக்டர் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெஷல். எல்லா படத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா
பொண்ணு புகுந்த வீட்டுக்கு போகும்போது தான் அம்மா வந்துட்டு இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் பொண்ணுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனா அந்த அம்மா வந்துட்டு பையனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, ஒழுங்கா இருக்கணும்ப்பா, இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும், அதெல்லாம் தாண்டி நீ மரியாதையா நடத்தணும்ப்பா ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்றவங்க வந்துட்டு அதுக்கு எனக்கு ஒரு ஃபேஸ் வேணும், யார் சொன்னா அது கன்வின்சிங்கா இருக்கும்ட்டு. ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து தான் நான் நீங்க இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சேன். அது நீங்க வந்தோடனே டபுள் ஆயிடுச்சு மேம். அது ரொம்ப சின்சியரான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸாக மாறிடுச்சு. தேங்க்யூ மேம். ஒரு 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 சிங்கிள் விமன் வளர்ப்புல வளர்ந்த ஒரு பையன் எவ்வளோ ஜென்யூனாகவும் செல்ஃப்லெஸ்ஸாகவும் இருப்பான் அப்படின்றதுக்கு வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணுங்க உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ். அதுக்கு தேங்க்யூ. அண்ட் ஹிருது, தேங்க்யூ ஹிருது, செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸு. உங்களோட நீங்க உள்ள வரும்போதெல்லாம் கத்துறாங்க, நான் பார்த்தேன். ஒரு புதுசா ஆகா வந்துட்டா ஒரு டைம் என்ன நடக்க போகுதுமே கதையில அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அது வெரி கன்வின்சிங். செம்ம டைமிங், செம்ம எனர்ஜி. எனக்கு அந்த எனர்ஜி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுனே தெரியாது. கொஞ்ச நேரம் சும்மா வரையா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பம்பரத்தை சுத்தி விட்ட மாதிரி இருக்கும், சுத்திக்கிட்டே இருப்பீங்க. பட் யா, வாட் எனர்ஜி. தேங்க்யூ மேம், தேங்க்யூ. அண்ட் ஐஸ்வர்யா, தேங்க்யூ. யூ ஆர் லைக் புது அதோட அந்த பப்ஜி கேர்ள் அப்படின்னு இப்பதான் நான் பார்த்தேன். எல்லாரும் போகும்போது இது யாரும் தெரியல, இன்னுமே இவங்களை தெரியல அப்படின்லாம் சொல்லி அவ்வளவு மீன்ஸ் நான் பார்த்தேன். அப்பதான் புரிஞ்சுது, ஓ இவங்க ஒரு காலத்துல ஏதோ சென்சேஷனா இருந்திருக்கிறாங்க போல அப்படின்ட்டு. பட் அகைன் பிகம் சென்சேஷன். சூப்பர், ராக்கெட். அண்ட் என்னோட டிஓபி நிக்கெட். நான் வந்துட்டு நிக்கெட்டை பத்தி ஸ்டேஜ் எல்லாத்துலயுமே அவரால் தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் நடந்துச்சு, அது எல்லாமே தெரியும். அது போதும். ஏன்னா இந்த படத்துல அவரோட கான்ட்ரிபியூஷனை வந்துட்டு அது ஓவர் ஷேடோ பண்ண முடியாது. அது இந்த படம் அவர் எடுத்துட்டு போனாரு, அவரால் தான் நடந்துச்சு, அதெல்லாம் உண்மைதான், ஓகே. பட் அதை தாண்டி இந்த படத்துக்கு உள்ள ஃப்ரேமுக்கு அவர் கொடுத்த கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துட்டு சம்திங் எல்ஸ். இன்னைக்கு வந்துட்டு அந்த இன்டர்வியூல வந்துட்டு தியேட்டரே கத்துறாங்க, நான் பார்க்குறேன். அதுக்கு வந்துட்டு நம்பர் 1 ரீசன் பிரதீப் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ், அண்ட் தென் டயலாக், அண்ட் தென் மியூசிக். ஸோ இது மூணுத்துக்கு தான் மெயினாக இருக்கும் யூஸ்வலாக. எப்பயுமே ஒரு ஆர்டிஸ்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸு, ரைட்டிங்கு, மியூசிக்கு, இது மூணுத்துக்கு தான் நான் எப்பயுமே ரிவ்யூஸ்லாம் பார்ப்பேன். யூஸ்வலாக ஒரு படம் தியேட்டரில் சியர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் இதில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு அலாங் வித் நிக்கெட் பென்னிஸ் ஸ்டன்னிங் சினிமாட்டோகிராஃபின்னு போடுறாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு. இது ஒரு தியேட்டரில் சியர் பண்ணுற மொமெண்ட்ல ஒரு டிஓபியோட கான்ட்ரிபியூஷன் இவ்வளோ இருக்குமா அப்படிங்கிறது எனக்கே ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு. தேங்க்யூ ப்ரோ. அண்ட் யூஆர் ஆல்வேஸ் லைக் உங்களோட பெஸ்ட் என்னன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் இது நடக்கிறது அதெல்லாம் பத்தி யோசிக்காம ஃப்ரேமுக்குள்ள என்ன போடலாம், எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு யூஆர் ஆல்வேஸ் ட்ரைங் டு பி கிரியேட்டிவா. உங்களோட பவுண்டரிஸ் நீங்க புஷ் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு உங்களை பார்க்க. அடுத்து என்னெல்லாம் நீங்க கேமரா வச்சு கிட்ட காட்ட போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சம்திங் எல்ஸ். ஸோ அதுதான் நான் எனக்கு பேசணும்னு நினைச்சேன். தேங்க்யூ. அண்ட் பூர்ணிமா மேம், சி அகைன் அந்த படத்துல இருக்க காஸ்டியூம்ஸ் ஒவ்வொன்றும் வந்துட்டு ரொம்ப செம்மையா இருக்கு. அது வந்துட்டு அதை பத்தி எப்படின்னா ஆடியன்ஸோட சப்கான்சியஸ்ல ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்டோ ஒரு கேரக்டரோ அப்படி தெரியணும்னா அது காஸ்டியூம்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ரோல் பிளே பண்ணும். ஏன்னா அதுதான் அவங்களோட லுக்கை டிஃபைன் பண்ணி இப்ப இந்த படத்தோட லுக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம்னா அதுல காஸ்டியூம்ஸ் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வேலை. அது சாதாரண வேலைலாம் இல்லை. அதை வந்துட்டு நீங்க பயங்கரமான காஸ்டியூம்ஸ் மேம். நம்ம படத்தோட முக்கியமான சீன்ஸ்லாம் நான் யோசிக்கும் போது அந்த ஷார்ட்ஸ்லாம் எனக்கு எவ்வளவு ஸ்டன்னிங்கா வந்து நிற்கிறா, இல்லை உங்க காஸ்டியூம்ஸ் அவ்வளோ பெரிய ரோல் பிளே பண்ணிருக்கு. ஆல் தி ஆர்டிஸ்ட், ஆல் தி கேரக்டர்ஸ் ஆர் லுக்கிங் பியூட்டிஃபுல், glorious there. That is because of your costumes ma'am. Thank you, thank you. அப்புறம் பரத் என்ன கட்ஸ், படத்தை வந்துட்டு பட்ட 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 பட்டன்னு என்ன பேசிங்க இந்த படம். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு ஈஸியா டெல்லாயிடும், டெல்லாகி அப்படியே சோகமா இழுத்துட்டு போயிடுவோம். அப்படிலாம் இல்லாம நறுக்கு நறுக்கு நறுக்குன்னு அந்த படம் இன்னைக்கு இந்த ஒரு பேசிங்ல ஸ்பீடா போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு வேற ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரீசன். தேங்க்யூ ஃபார் தட். அண்ட் சாய் அபேங்கர் அவர் வரல, அவர் வந்துட்டு படம் ரொம்ப சக்சஸ்க்காக நிறைய கோயிலுக்கெல்லாம் போயிருக்காரு. பட் வி மிஸ் யூ சாய். படத்தை வந்துட்டு இப்படி ஒரு படம் வரப்போகுது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஏரம்பிளேட்ல வந்துட்டு அவர் கொடுத்த வந்துட்டு அனௌன்ஸ்மெண்ட், தேர் இஸ் ஃபிலிம் லைக் திஸ் கம்மிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏரம்பிளேட்ல ஆரம்பிச்சதுதான் எல்லாமே. அங்க ஆரம்பிச்ச பஸ் வந்துட்டு அப்படியே இன்னைக்கு இங்க வந்து நிக்குது. வாட் ஸ்பெஷல் சாங்ஸ் இந்த படத்துல. ஏரம்பிளேட்டை தாண்டி இந்த படத்துல நிறைய நல்ல பாட்டு இருக்கு. நாங்க லாஸ்டா கண்ணுக்குள்ள ஒரு சாங் ரிலீஸ் பண்ணோம்.
அந்த சாங் வந்துட்டு என்னோட பர்சனல் ஃபேவரெட். அதெல்லாம் இனிமே தான் ஆடியன்ஸ் பேச போறாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. அண்ட் ஹி இஸ் வெரி ஸ்ட்ராங் இன் மெலடிஸ். ரீசெண்டாக வந்துட்டு சாரோட மெலடிஸ்க்கு ஐ பிகம் அ பிக் ஃபேன். அண்ட் தென் ஸ்டண்ட், இந்த படத்தோட ஸ்டண்ட்டை பற்றி முக்கியமாக பேசணும். ஓப்பனிங் ஸ்டண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ரொம்ப ஒரு கிரேசியான ஒரு ஸ்டண்ட் இருக்கும். இதுக்கு வந்துட்டு வி ஹேட் யானிக் பென். ஸோ அவருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அமேசிங் ஸ்டண்ட்ஸ். அண்ட் கிளைமேக்ஸில் நடந்த ஸ்டண்ட்டும் வந்துட்டு டக்குன்னு படத்தில் இருக்கிற ஃபன்னு ஜாலி இதெல்லாம் தாண்டி டக்குன்னு ஒரு கிரிட்டியான ஒரு ஃபைட், ரொம்ப சின்சியரான ஒரு ஃபைட்டாக வந்ததுக்கு தினேஷ் மாஸ்டருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அப்புறம் பிளட் பற்றி பேசும்போது எல்லாரும் அதோட டான்ஸை பற்றி பேசுவாங்க. பிரதீப் ப்ரோ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரொம்ப ஃபுல் டைம் டான்ஸராக அந்த படம் ஃபுல்லாக இதுவாகட்டும், அந்த சிங்காரி சாங் ஆகட்டும், ரெண்டுத்துலையுமே அவர் ஃபுல் டைம் டான்ஸாக ஒன்று பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவரை டான்ஸ் ஆடி அழகாக அதை டான்ஸ் ஆட வச்சதுக்கு அனுஷாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அப்புறம் அந்த தொட்டாடே பட்டாசான்ட்டு நிமித்தா ஆடுற டான்ஸ் வந்துட்டு நிறைய பண்ணுச்சு. அப்புறம் இப்போ கருத்த மச்சான்னு ஒரு சாங்குக்கு அவங்க ஸ்டேஜில் ஆடுறதும் ஃபுல்லாக வைரலாக போயிட்டு இருந்துச்சு, பார்த்தேன். அதுக்கெல்லாம் அனுஷா பிளேட் பிக் ரோல். தேங்க்யூ அனுஷா. அண்ட் தென் வேற டு ஆல் ஃப்ரம் த டூ கேங் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ், அவங்களுக்கு வந்துட்டு நான் ரொம்ப சின்சியராக ஒவ்வொருத்தருக்குமே எப்படி வேலை பார்த்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும். ஆனால் எனக்கு அதோட அதிகமாக தெரியும், எனக்கு அது நல்லா தெரியும். ஒவ்வொருத்தரும் நான் இருக்கும்போது என்ன வேலை பார்த்தீங்க, இல்லாதப்ப நீங்கள் எல்லாம் எவ்வளோ வேலை பார்த்தீங்க, எவ்ரிதிங் ஐ நோ. அண்ட் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அண்ட் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் ஹேவிங் யூ ஆஸ் மை டீம். ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி. அண்ட் சிதம்பரம், பெருமாள், கார்த்திக், கிரி, தமிழ், அனிருத், சூரஜ், நாகராஜ், மிஸ்டர் நாகராஜ். ஸோ அவர் பேரை நான் மறந்துடுவேன். யூஸ்வலா தொப்பி கழட்டி பாருங்க, அப்பதான் எனக்கு தெரியும் நினைக்கிறீங்க. ஸோ தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் நன்றி. சரி, டூட் பத்தி ஒரு வார்த்தைகள் நான் சொல்லணும். டூட் வந்துட்டு அதோட கோர்ல என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஒரு பெண்ணுக்கு அவளோட பார்ட்னரை தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமை அவளோட அப்பாக்கோ அண்ணனுக்கோ உறவினருக்கோ உற்றாருக்கோ நண்பருக்கோ யாருக்குமே இல்லை, அவளுக்கு மட்டுமே அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு. இதுதான் டூட் பேசுற கோர். இதை வந்துட்டு பப்ளிக் இன்னைக்கு அக்செப்ட் பண்ணி இன்னைக்கு வரைக்கும் 95, ஆனால் 95 எண்டு இல்லை, இன்னைக்கு 95 இன்னும் தேட்டரில் ஓடிட்டு தான் இருக்கு. ஸோ நாளைக்கு 100 அடிச்சிடும், அதுக்கு மேலேயும் அது போகும். அப்படின்னா அவ்வளோ ஃபுட்ஃபால்ஸ் வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். அதை ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்றதுக்கு சாம்பிள் தான் அதோட நம்பர்ஸ். ஸோ அதுக்கு நான் ஆடியன்ஸுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். வேற அவ்வளோதான். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் என்னோட டெபியூ வந்துட்டு இது ஒரு நல்ல டெபியூவாக அமைச்சு கொடுத்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. அண்ட் முக்கியமாக சொல்லணும்னு நினைச்சேன், இது கொஞ்சம் நிறைய இந்த படம் வந்துட்டு இட் இஸ் கிரியேட்டிங் டிபேட்ஸ், இது கொஞ்சம் சொல்லாத விஷயம்லாம் கொஞ்சம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்லாம் பேசுறாங்க. ஆக்சுவலா எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா, இது வந்துட்டு தமிழ்நாடு. ஸோ இந்த ஸ்டேட்லயும் நிறைய பெரியவங்க இருந்திருக்காங்க, அந்த பெரியவரும் ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு, அவங்கெல்லாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க வழியில தான் நம்ம எல்லாம் வந்து இதை பேசிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரொம்ப புதுசுலாம் இல்லை, அது நிறைய பேர் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காங்க. நாங்களும் நெக்ஸ்ட் ஜென்னா அதை எடுத்துட்டு போயிட்டு சொல்லுவோம். ஆனால் அது எவ்வளோ என்டர்டெய்னிங்கா சினிமாவோட லாங்குவேஜுக்குள்ள ஆடியன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல்ல சொல்றது தான் என்னோட ஆசை. அதை நான் கண்டினியூஸா ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன் இனிமே வர படங்களுக்கும். அது நான் கொடுக்குற அஷூரன்ஸ். தேங்க்யூ. கீர்த்தி சார், நீங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்விகள் இருக்கு. உங்க லைஃப்ல பெஸ்ட் டூட் அண்ட் உங்க சினிமா செட்ல பெஸ்ட் டூட் அப்படின்னா யாரு? நீங்க வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின்ல இருக்க ஆக்வர்ட்னஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க வந்துட்டு கேக்குறீங்க, நீங்க வந்துட்டு எல்லாரையும் வந்துட்டு பொய் சொல்ல தோன்றீங்க. நான் எப்படி சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லுங்க. ஒருத்தர் இல்ல, பல பேர் இருக்காங்க. நான் யாரையும் விடவும் கூடாது. நீங்க கேட்டா சொல்லுங்க, நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க. உங்களோட ஒரே ஒரு டூட் சொல்லுங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆள் ஒரே ஒருத்தர் சொல்லுங்க. நீங்க பொய் உங்களுக்கு தெரியும். See, we have to be honest. எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கு யாரு, அவருக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்கிறாங்க எல்லாம் தெரியும்.
ஸோ இது கொஸ்டின் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆக்வர்டாக இருக்கிறதுனால எனக்கு அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியல. No problem, but thank you again. And the toxic relationship அப்படிங்கறத தாண்டி இப்போ வந்து நாங்க எல்லாருமே ஒரு டீப் ரிலேஷன்ஷிப் லீக்ல போகிற அளவுக்கு நீங்க வந்து டீல் எடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. As a woman, not just as an anchor of the show, but as a girl, I feel very, very protected with regards to it. Thank you very much. Thank you. And டூடை பத்தி லாஸ்டா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், டூட் வந்துட்டு வன்மங்களுக்கு எதிரான படம், அவ்வளவுதான். அனைத்து விதமான வன்மங்களுக்கும் எதிரான படம் தான் இந்த டூட். நமஸ்காரம், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது என்னோட முதல் தமிழ் சக்சஸ் மீட். ஸோ I'm pretty nervous and also I'm very excited to see you all here. And this feels very special. First of all, எங்க கீர்த்தியம்மா எங்க போட்டுங்க எங்க? Thank you, Kirtana. You're an amazing director. And producers, Naveen sir and Devi sir, thank you for trusting me and giving me a space to explore. This means a lot to me. And to my lovely co-stars, my dude, Pierre sir, Sharad sir, Varun, Ritu, Aishwarya, and surprise deep down, guys, and Niket sir, Purnamana, Bharatana, Sai and Delia, Sai. So you guys made the set very vibrant, you know. எனக்கு ரொம்ப எனர்ஜி கொடுத்தாங்க, ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா இருந்தது அந்த செட்டு. ஸோ எவ்ரிடே வாஸ் லைக் இன்னைக்கு செட்டுக்கு போறேன், இன்னைக்கு ஜாலியாக இருக்க போறேன் அப்படின்னு இருந்துச்சு. Thank you for that. And to all the audience, உங்களோட love support எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. எல்லா ரீல்ஸும் மீல்ஸும் இந்த மெசேஜஸ் டீம்ஸ் எல்லாமே நான் பார்த்தேன். And you took dude as your own, and that means a lot to us. Thank you so much, guys. Thank you so much for the love. And I'm taking this opportunity to thank my team, my amazing team, Manoj Atan, my assistant, Maitri, my makeup artist, Hema, my hairstylist, and my managing team, Shruti and Aishwarya. Thank you so much, guys. Thank you so much for holding me through thick and thin. I love you a lot. I love you a lot, actually. And finally, press and media, thank you so much for coming here and being with us. எனக்கு பிரேமலி ரிலீஸ் ஆகின டைம் ஆகட்டும், இப்போ பீட் இறங்கின டைம் ஆகட்டும், ஐ சோ லைக் lot of positive Tamil media and lot like I was receiving a lot of appreciations from you guys. Thank you so much for that. Each appreciation, each word, you know, it எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பூஸ்ட் கொடுக்குறாங்க to do better and to work more in Tamil films, and I would love to do that. Thank you so much, guys. எனக்கு இன்னைக்கு இங்க நிக்கிறதுக்கு ரொம்ப I feel very grateful, and thank you so much, guys. Thank you. ரொம்ப நன்றி மமதா. இந்த கேள்வி அவங்க கிட்ட கேட்கலாமா கீர்த்தி சார்? வேணுமா? கேட்கலாமா? ஓ கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. சரி, டிரெக்டர் ஓகே சொல்லிட்டாரு. மமதா, உங்களோட பெஸ்ட் டூட் இந்த ஃபிலிம் அப்படின்னு யாரு? இந்த ஃபிலிம் ஐயோ, that's a very tough question. I think all the dude family is my dude. Yeah, okay, I can say that. So நிறைய dudes உங்களுக்கு இருக்காங்க. Yeah. Okay, I can't pick one. சரி, பரவாயில்ல. அவங்களே சேஃபா தான் சார் சொல்றாரு. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் நிறைய பேசிட்டாங்க. நான் வந்து அதிகமாக பேச மாட்டேன். குறைஞ்சது ஒரு 1.5 மணி நேரம் பேசலான்னு இருக்கேன். ப்ளஸ் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சப்போர்ட்டிங்கெல்லாம் அவ்வளோ இந்த படத்தை வந்து மக்கள்கிட்ட எடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க. அது பிறகு உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். இந்த ஆடியன்ஸ் ரசிக பெருமக்கள், ரசிக பெருமக்கள் எல்லாருமே இந்த படத்தை போய் நேர பார்த்து
இந்த படத்தோட என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபேக்டர்லாம் நீங்கள் ரசிச்சிருக்கீங்க. தட் இஸ் சீன் த நம்பர்ஸ், தட் இஸ் சீன் த்ரூஅவுட் த வேர்ல்ட் சொல்லலாம். And now I'd like to thank Evan sir and Ravi sir for giving an opportunity to be in this project, and welcome to Tamil Nadu. So the second film and very successful film. A successful film மட்டும் கொடுக்கறதில்ல, meaningful film. You selected a subject which is சோஷியலா நீ சொல்ல வேண்டிய கருத்தை தைரியமா சொல்ல ஒரு இளைஞன் வந்திருக்கிறான். அவனை சப்போர்ட் பண்ணி நீங்க எடுத்துருக்க முடிவுக்கு நம்ம உங்க நன்றி கலந்த வணக்கத்தை நான் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் என்டையர் டீம் நிறைய இவத்தை பற்றி நிறைய சொல்லுகின்ற 100வது விழா எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன், 175வது விழா எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். எப்படியாச்சும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரூஅவுட் தமிழ்நாடு ஒரு 10-15 தியேட்டராச்சும் 175வது நாள் 200 நாள் விழாவை பார்க்க வேண்டும் என்ற அவாவில் நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னா அது மிக ஆகாது. இங்க மேல கீர்த்தி தான் சொல்லணும். கீர்த்தி வந்து கதைகளை வந்து போன்ல கேட்டேன், நேரில் வந்து சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா டெய்லி வந்து சார் இந்த படத்துல வந்து அப்பாவை பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க. நான் சொன்ன அப்பா தாத்தா இதெல்லாம் பண்ற மாதிரி இல்லைங்க, சம் வேல்யூ அண்ட் மீனிங் இந்த ஃபிலிம் சொல்லுவேன். ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்கும் இந்த படத்துல நான் கண்டிப்பா பண்ணுவேன். அந்த நான் வந்து எப்படி ஹீரோ பண்ணிட்டேன், அந்த படத்துல ஹீரோலாம் வந்து டான்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு நான் கேட்க மாட்டேன். பட் கதையில் ஒரு மனிதனாக இருக்க வேண்டும் என்று விருப்பப்படுவேன் என்பதை நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா போர்த்தொழிலும் ஆரம்பிச்சு அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸ் இந்த ஜென்ரேஷனும் ரெலவெண்ட்னு சொல்றதுக்கு வந்து ஆல் த யங் டைரக்டர்ஸ் ஹேவ் த கான்ஃபிடன்ஸ் இன் மீ அண்ட் லவ்லி கேரக்டர்ஸ். நான் காஞ்சனா நடிக்கும்போது சின்ன பசங்க எனக்கு காஞ்சனா வக்கீல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So அந்த மாதிரி every generation there has been some film which has been cropping up, which has given me என்ன சொல்றது ஒரு kind of energy to keep on working. And 30 வயசுல நான் வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கேன்னா அது காரணம் வந்து ஆடியன்ஸ் தான். சாரி அதுன்னு பண்ணி சொல்லிட்டேன்னா 30 வயசு மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவேன். கீர்த்தி இந்த கேங்கோட இருக்குன்னா நான் ஃபீலிங் ஆகிட்டேன். ஏன்னா ரோஹினி சொல்லிட்டாங்க யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னு என்ன சேர்த்து தான் சொல்லியிருக்காங்க நினைக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ரோஹினி ஃபார் appreciating my work. Thank you so much from the bottom of my heart. And இந்த லைன் அப்படியே வந்துடுறேன். பிரதீப் கிரேட் ஆக்டர்னு சொல்லுவேன். அண்ட் நிறைய சொல்லுவேன், அப்போ நிறைய சொன்னால் அது வேற மாதிரி போயிட்டு போகலாம். அந்த குறைவாக சொன்னால் கூட நிறைய சொல்ல விரும்புகிறேன். அது சீனா கண்டினியூஸாக அவங்க கொண்டாட இயக்குனராக சரி, தொடர்ந்து லவ் டுடே சரி, டிராகன் சரி, நான் திஸ் ஃபிலிம் ஐ சீ த ஆக்டிங் ப்ராவஸ் இன் பிரதீப். இட்ஸ் நாட் நார்மல். நான் எங்கே பார்த்தேன்னா இது இந்த மாதிரி பண்றாரு அந்த மாதிரி பண்றாரு ஸ்டைல் பண்றாருன்றதை விட்டுட்டு நான் ஒரு சீன் விச் டச் மீ லைக் டு சே தட் பிரதீப். அதாவது நீங்க முதல்ல லவ் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டீங்க, மமிதா ஃபெல்ட் அபவுட் இட். மமிதா வந்து இன்னொரு பேரை பார்த்துட்டான்னு சொன்னா பிரேக் ஆகிற மாதிரி போயிட்டு அந்த பாத்ரூம்ல உட்காந்து தி எக்ஸ்பிரஷன் தட் யூ கேவ், தி வே யூ இமோட்டட், எப்படி அந்த அழக வருது என்னடா இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் போய் தோத்துட்டே இருக்கீங்க சொன்னீங்க. பட் ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி பெற்றுக்கிட்டே இருக்கீங்க. அது வெற்றி பெற்றுக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க நீங்க. ஆனா அந்த சீன் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் சீன் ஃபார் எனிபடி. ஏன்னா அவ்வளவு இமோஷன் இருந்துச்சு. அதுல how much கீர்த்தி பார்ட்டிசிபேட் எனக்கு தெரியாது. ஆனா an actor to feel that scene, உண்மையிலே ஒரு வேதனையை மனிதன் எப்படி வெளிப்படுத்துவான் என்ற ரொம்ப தத்ரூபமா அழகா நீங்க சொன்னீங்க பிரதீப். ரியலி ஐ ரியலி என்ஜாய் தட் பார்ட் ஆஃப் இட். அண்ட் சோஷியல் மெசேஜஸ் இந்த படத்தில் இருக்குது. அதை பற்றி நான் கடைசியாக சொல்லிட்டு விடைபெறேன். அது மாதிரி ரோஹினி, இட் இஸ் வெரி நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ. அண்ட் அவங்க என்னை வந்து அடித்து பேசும்போது எனக்கு மனசில் உறுத்திச்சு. நான் சொல்லக்கூடாது இந்த டைலாக்ட கீர்த்தி தப்பான என் மனசில் வந்து நான் ஐம் நாட் தட் கை. எப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆண் இல்லாத பிள்ளை வளர்த்துட்டீங்கன்னு சொல்றது இட் இஸ் நாட் மீ. சரத்குமார் வில் நாட் சே இட். பட் இந்த கேரக்டர் சொல்றதுன்னு போது கொஞ்சம் வேதனையோடு தான் சொன்னேன். கீர்த்தி இது நெருடலாக இருக்கு கீர்த்தி அப்படின்னு இல்லை, இந்த கேரக்டர் இது கரெக்டாக இருக்குன்னு சொன்னார். இல்லாட்டி ஐ வுட் சே தட் டு எனிபடி. ஏன்னா தனிமையாக இருந்தாலும் சரி, if you are alone also, how you bring up your child, the way you bring up your child is very important. It's a responsibility which everybody goes through in life. And working with Rohini, and once again ஒரு great actor சொல்லுவேன். You have done a very body of work of Rohini is huge. And thank you Rohini for being there. And you do அந்த பார்க்கும்போது வந்து அதான் மேல பூக்கி என்ன சொல்லுவீங்க பார்த்து ஆமா திடீர்னு வந்தார் சார் உங்களோட சொல்லணும்னு சொல்லி சார் இவரை பூக்கி மேன் சார் அப்படின்னு அருதோ. அப்போ எனக்கு என்னவே தெரியல. இல்லை சார் இந்த மாதிரி ஒரு சில்ட் அவுட்டாக இருக்கீங்க சார். நான் எப்போதும் இப்படி தான் இருப்பேன். நான் ஆக்சுவலாக பார்த்தா இப்படி தான் இருப்பேன், டியூட்டில் இருக்க மாதிரி தான் இருப்பேன். பட் நிறைய பேர் தெரியறதில்லை. ஏன்னா அந்த உடம்பு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கனால போகாரன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால்
வெளிப்படுத்துறது கீர்த்தி தான். And then of course you sang well, and Niket, thank you for the great working with you, and Bharat Vikram, great, and இருக்கிற எல்லாரும் மறுபடியும் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சு போகும். நான் ரொம்ப ட்ராவல் பண்ணிருக்கீங்க கூட, almost 40 years of my life in cinema. நிறைய பேர் தெரிஞ்சவங்க 10 பர்சனல் ஒருத்தரையும் தேங்க் பண்ணுறதுக்கு காரணங்கள் இருக்கு. என்னோட கீர்த்தி என்னோட கதையை சொல்லும் போது சோசியல் மெசேஜ், பட் இது எப்படி அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க மறுபடியும் மட்டும் தான் எனக்கு இருந்தது. பட் அது வித் ஈஸ் கீர்த்தி நீங்க சொல்லிட்டீங்க, வித் ஈஸ், வித் என்டர்டைன்மெண்ட் ஃபேக்டரோட வித் ஈஸோட இந்த சோசியல் மெசேஜ் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக நீங்க சித்தரிச்சு கொண்டு போயிருக்கீங்க. ரொம்ப கான்ட்ரவர்சிஸ் இந்த சொல்லும் கல்ச்சர் பத்தி நீங்க நிறைய பேசலாம். கல்ச்சர் வந்து ஐ திங்க் எக்ஸ்ப்ளோர்டட் இன் தி வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர். ஸோ அப்படி இருக்க காலகட்டத்தில் இந்த படம் வந்து ரெண்டே பத்தி நம்ம திங்க் பண்ணி இதை தவறாக சொல்லிட்டோம் நினைக்கணும் அவசியமே கிடையாது. So many things that is happening in the entire society and which we cannot be scrutinizing and debating about all these things. So again, entertainer with the being. அது விதமா சொல்ல போனா 2 மணி நேரத்தில் சொல்லிட்டு வர தவறாக இந்த இடத்துல வந்து பிரதீபோட ஃப்ரெண்ட் ஒரு டிராவல் லலிதா தேவியை பார்த்து பேசும்போது ரொம்ப கிளியரா சொல்லுவாரு, ஏதோ சோறான் தின்றியா வேறு தின்றியா சம் ஆஃப் த பீப்புள்ஸ் ஃபீலிங் இதே வந்து அதை பற்றி இருப்பியா அப்படின்னு கேட்கறது. தி டைரக்டர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கோயிங் த்ரூ தி டைரக்ட் டு ஆஸ்க் த ஹீரோயின். தட் இஸ் வாட் டைரக்டர்ஸ் சோஷியல் கான்ஷியஸ்னஸ் வெரி கிளியரா திங்க் பண்ணிருக்காரு. ரெண்டாவது கார்ல டிராவல் பண்ணும்போது ஒரு நீங்க தான் தியாகிங்க நானும் துரோகின்னு சொல்லி ஃபீமேல் கேரக்டர் கேட்கிற மாதிரி மனிதா கேட்கறது 1 செகண்ட் மேட்டர். நீங்க தான் தியாகிங்க அவங்க வந்து துரோகிங்களா இதுக்கு ஃபீலிங்ஸ் இருக்குன்னு சொல்றது. நான் அந்த படத்தை 3 தடவை பார்த்துட்டேன். இது 3 அப்படின்னா ஒரு கமலா தியேட்டர் அழகாக ஒரு ஷோ வந்து பாதி வரைக்கும் பார்த்தோம் 3. ஸோ எவ்ரி டைம் ஐ சா த ஃபிலிம், எவ்ரி டைம் நோ எக்ஸாஜரேஷன், நோ எக்ஸாஜரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்ததோட செகண்ட் இன்னும் பெட்டரா தெரிஞ்சது, தேர்ட் டைம் அதோட பெட்டரா இருந்துச்சு. இப்போ நாளைக்கு 4th டைம் கூட பார்ப்பேன். ஏன்னா எவ்ரி டைம் there is something in noticing the film which has been very consciously praised by both Pradeep and Kirti நான் சொல்லுவேன். ரொம்ப பிரதானமா படிருக்காங்க இந்த படம் வந்து எவ்ரி வே சோஷியலா எல்லாமே அவங்க பார்த்திருக்காங்க. இந்த சோஷியல் கான்ஷியஸ் வெரி கிளியர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்திருக்கு. இது என்ன சொல்றோம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கிளாரிட்டியோட இது நடக்கின்ற ஒன்று. ரெண்டாவது என் கேரக்டர் மூலமா அந்த ஆணவ கொலை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. இன்னைக்கு நடக்கின்ற ஒன்றை பத்தி தான் அவங்க சொல்றேன். டச்சிங் வெரி டெலிகேட்ல கிடையாது. நடக்கின்ற ஒன்றை என் கதாபாத்திரத்தின் மூலமாக வெளிக்கொண்டு இருக்காங்க. அது கூட கடைசியில் என்னாச்சு, நான் வருத்தப்படுறதா வச்சிருக்காங்க. இட் இஸ் நாட் ரைட்ன்றத என் மூலமா சொல்ல வச்சிட்டாங்க. நாங்க எனக்கு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குன்றது அவர் உணர்ந்து அவர் வச்சிருக்காரு. தாடி கட்டுறது ஒருத்தன், அப்புறம் உங்களுக்கு படம் பார்க்காத ஸ்பாய்லர் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சொல்லி தெரிஞ்சு உள்ள பத்தி உணர்ந்து முடியா அப்படின்றதுதான் தட் ஷோஸ் கீர்த்தி இஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இது சொல்லி ஆகணுன்றது ஃபீல் பண்றாரு. பட் சேம் டைம் வந்து புரட்சிகரமா சொன்னா கூட இது நடக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது, நடக்கக்கூடாதுன்னு அவசியம் கிடையாது. இட் கேன் ஹேப்பன், இட் மே நாட் ஹேப்பன், it need not happen, but it can happen. Don't say it cannot happen, it can happen. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து என் பையன் வந்து நைட்டு 10 மணி 11 மணிக்கு போனானா எங்கன்னா போயிட்டு வரேன்னு கேட்டா இல்லை டேடி காஃபிக்கு போயிட்டு 11 மணிக்கு வேண்டாம் காஃபி குடிப்போம். வந்து அந்த குட் நைட் சொல்ல ரூம் லாக் பண்ணிட்டு கேட்பேன், டாடி ஐ டோன்ட் ட்ரிங்க் டாடி, ட்ரிங்க் பண்ணி கேட்டனா. ஸோ இந்த கம்யூனிகேஷன் லெவல் வித் யங்ஸ்டர்ஸ் டுடே டிஃபரெண்ட், தே ஆர் டிஃபரெண்ட். அவங்க விட்டுணும், they know responsibilities are there, they will be responsible, but the parents are there to guide them from the behind. ஸோ எனக்கு வந்து கீர்த்தி வந்து கதை சொல்லமோ அதான் கேட்டேன். கீர்த்தி நான் வந்து ஒரு அப்பான்னு சொல்லிட்டீங்க, ஹீரோயினுக்கு அப்பான்னு சொன்னீங்க, ஹீரோயினுக்கு அப்பான்னு நான் பண்ண மாட்டேன் கீர்த்தின்னு சொன்னேன். இல்லை சார் கதையை முதல்ல கேளுங்கன்னாரு. ஃபுல்லாக வந்து கதையை ரொம்ப பொறுமையாக வந்து சொன்னார். சொல்லும்போது லைக் த வே திஸ் கேரக்டர். அது ரெண்டாவது இந்த படத்தில் வந்து ஜூபிலியன் சரத்குமாரை காமிச்சிருக்காருன்னா இட் இஸ் கீர்த்தி தான். அது கீர்த்தி செதுக்கிய சரத்குமார் தான் இந்த படத்தை நீங்க பார்த்துருக்கீங்க. எனக்கு இந்த கேரக்டர் கொடுத்தா வேற மாதிரி திங்க் பண்ணிருக்கலாம், மைண்டுக்கு வேற மாதிரி நடிக்கலாம்னு தோணி இருக்கும். ஆனா கீர்த்தி ரைட் ஃப்ரம் தி பிகினிங் சார் ஒரு ஜாலியா ஒரு மனுஷனை பார்க்கணும் சார். நாங்க நிறைய பேர் இந்த ரசிகர்கள் பார்க்கணும். நானும் அவங்க 40 வருஷம் டிராவல் பண்றேன். ஆனா அந்த கையில வந்து அந்த என்னது தன்னுடைய சீன் ஏதோ மேட்ரி பண்ண அப்போ அப்போ மாதிரி இருக்குது. அதை வச்சுட்டு எப்படி நான் திங்க் பண்ணுவேன், இப்படியான தண்ணி எடுப்பாங்க நிறைய பேர் கவனத்தவர்கள் அப்படியே கேட்டுக்கிட்டேன். ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் எஸ் தாட். அந்த ஜம்ப் பண்ணி போறது, ட்ரோன்னு சொல்லிட்டு போறது. அப்போ வாழ்க்கையின் பயணத்தில் வந்து நான் வாழ்க்கை தொடங்கினது வந்து சைக்கிள் தான்.
இந்த சைக்கிள் பாயின்றதா இந்த இடத்துலயும் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ஐயோ வாயில போட்டுக்கிட்டான், அது என் பேருன்னு சொல்ல வச்சது. இப்போ வரிசையா டைலாக் எல்லா டைலாக்கும் சொல்ல முடிய கீர்த்தி இன்னொரு நாளைக்கு வச்சுக்காத, தனியா நம்மளாம் உட்காந்து அரட்டை அரங்க மாதிரி பேசுவோம். லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு ஸ்பீக் அண்ட் தி என்டையர் யூனிட், right from the producers and Niket Seri, Purnima Seri and the music director and there's Manita இருக்கும்போது தான் சொல்லணும். I thought you left. I thought you got flown off to Hyderabad நினைச்சேன். எனக்கு என் மனைவி வந்து அவங்க நடிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. நான் போய் சொல்லாதுன்னா இன்னைக்கு ஃபங்க்ஷன்ல இருக்காங்க, அப்படி அவங்க இருக்கேன்னு சொன்னாங்க, சொல்லுவாங்க அப்படிதான் நான் இங்கே இருப்பாங்க இன்னைக்கு அப்படின்னு. So Manita really, the scene I was talking about Pradeep, I have to give this comment and leave the stage. And before you ask the dude about Sharath Kumar, the dude, one of my dude is my father. அந்த கேள்வி கேட்டுறாதீங்க. Manita, seeing the excellent performance, I was watching you. நீங்க பண்ணல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது again the breakup. நீ பிராங்க் எதுவும் பண்ணலடா அப்படின்னு கேட்பீங்களே, அப்படியே பார்த்து நீ ரியலைஸ் அதுக்கப்புறமும் when you meet him for the last time before he leaves in the bike, திரும்பி would have given a gasp. அந்த pain வந்து you showed it there. That is an actor. That is an actor. You realized how to perform better. It was not what was written on the script. It is what you felt about the script and what you felt as Kural. அது ரொம்ப பிரமாணமா தெரிஞ்சது. Next week I will definitely talk more about all these things. Everybody, the entire unit worked as a great team and the teamwork has really worked well and audience enjoy பண்ணிருக்கீங்க. போய் பாருங்க. இந்த படத்தை வந்து 10 தடவை பார்த்தாலும் சளைக்காது. Every time you find something new in this film, I can guarantee that. சொல்ல முடியும். அதனால இந்த படத்துல வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். And I'm also getting into the fans of Pradeep. அவனே வந்து அதை பார்த்து டூடுன்றாங்க. இப்போ அப்புறம் டூட் ஆகிட்டேன், நான் ஒரு டூட் ஆகிட்டேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் படத்தில் யாரா நம்ம நவீன் சார் ரவி சார் நடிச்சா ஒரு லவ்லி தீபிகா படுகோனி மாதிரி ஹீரோயின் வச்சு எனக்கு சாங்லாம் கூட பண்ண ரெடி. இந்த கேரக்டர் எனக்கு வேலை பண்ண வைக்க முடியுமா, அது கூட என்ன பண்ண வைக்க முடியும் இல்லையா? ஏன்னா ஐஸ்வர்யா கூட நடிச்சிட்டேன். நீ கேட்க டோன்ட் ஃபீல் ஜெலஸ் அபவுட் இட். ஐஸ்வர்யாவுக்கு நான் அவங்க நடிச்ச கணவன் நடிச்சிருக்கேன். அதனால கேட்கறேன் நம்ம மின்சாருக்காக இப்போ இந்த மாதிரி தவிர்த்து கேட்க முடியும். ஸோ அடுத்த படத்தில் அதெல்லாம் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க. ஏன்னா அவங்களோட அழகிகள் இல்லையான்னு கேட்டால் இருக்காங்க. You decide. That's nothing. You decide who you want to be my pair and all that. And song வந்து சாய வச்சுக்கலாம், no problem. நல்ல படம் மியூசிக். ஸோ அது ஓகே. ப்ரதீப் பண்ணால் நம்ம வந்து கேட்டு கொஞ்சம் அட்வைஸ் கேட்டுக்கலாம். ஸோ அது ஒன்று பண்ணுங்க. அண்ட் ஒரு ஒன்ஸ் அகேன் அன்பு ஊடக சகோதரர்களுக்கு அங்கிருந்து இங்கே வந்திருக்கேன். நான் எப்போதுமே நல்ல வழியில் நல்ல கருத்துக்களை மக்களிடம் எடுத்து செல்வது என்னுடைய கடமை. ரொம்ப சிறப்பா இந்த படத்தை நீங்க சப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்க. எனக்கு போன் பண்ணி சூப்பரா படிக்கணும்னு சொன்னாங்க. அனைத்து சகோதரர்களுக்கு மீண்டும் ஒருமுறை நன்றி கூறி, ஆடியன்ஸுக்கு நன்றி, இந்த பத்திரிகை சகோதரர் நன்றி, ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றி. மீண்டும் ஒரு பிலேட்டட் தீபாவளி கிரீட்டிங்ஸ் டு எவரிபடி and many more success to the entire team. பார்ட் 2 மாதிரி எதுக்கு சொல்றாரு, டீம் இல்லை, அது மனுச்சுக்கோ அப்படிலாம் நினைச்சுக்கோங்க. இருந்தாலும் let this team work again because it's become a family than a movie outing. We have really all worked together and small things we should discuss and do it. எனக்கு இது ஒன்று தான் ஃபர்ஸ்ட் சீன் எனக்கு கொடுத்தது கீர்த்தி. the toughest scene என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முதல்ல வந்து வேற ஒரு பையனை லவ் பண்றேன்னு சொன்ன சீன் தான் ஃபர்ஸ்ட் சீன். not even got into the character. நீ எப்படி பண்ணணும், இந்த கேரக்டர் என்ன பண்ணும், சிரிக்குமா அழுதுமா, என்ன மாதிரி டெலிவரி இருக்கும், அதெல்லாம் புரியாம இன்னைக்கு பண்ணுங்க. நிக்கேட் அண்ட் கீர்த்தி என்கரேஜ் மீ டு ட்ரை டிஃபரெண்ட் வேஸ். ஒரு 5-6 தடவை டேக் போய் இது நல்லா இருக்கு, அது நல்லா இருக்கு, இதே நல்லா இருக்கு, மெயின்டைன் பண்ணலாம் சொல்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் பீயிங் ஹியர். நன்றி, தேங்க்ஸ், நன்றி. இந்த மைத்ரேன் சொல்றது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் கம்பேஷன் இட் லிவ் அப் டு தி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆல்வேஸ். அது வந்து ரெண்டு வாழ்க்கை பெரிய உச்சத்துக்கு இன்னும் பெரிய உச்சத்துக்கு போறதுன்னு சொல்லி நன்றி. ரொம்ப நன்றி, ரொம்ப நன்றி. பூக்கி குமார் சார் கூப்பிடலாமா இல்ல சரத்குமார் சார் கூப்பிடலாம்? பூக்கி குமார் சில பேர் புரியாம போகக்கூடாது. பூக்கு ஒரு வார்த்தை கீக்கு ஒரு வார்த்தை போட்டு வேற மாதிரி கூப்பிட்டா நல்லா இருக்கு. வணக்கம் பிரஸ் அண்ட் மீடியா வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் ஆக்சுவலாக இது ஃபுல்லாக ஆடியோ லான்ச்லேயே நான் தேங்க் பண்ண வேண்டியது எல்லாம் தேங்க் பண்ணேன். நான் வந்து ஜஸ்ட் இங்கே வந்துட்டு தேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் கிட்டத்தட்ட ரீவைண்ட் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும்
கொடுக்கும்போது சரி நம்மளும் பேசணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஆனால் என்னென்னா நான் ஜென்ரலாக யோசிச்சுட்டு வரலை இன்னைக்கு என்ன பேசணும்னு. ஜென்ரலாக ஒரு சின்ன என்னெல்லாம் பேசலான்னு யோசிச்சுட்டு வர்றது உண்டு. ஏன்னா இப்போ பேசுறது நிறைய சேரும் போது பார்த்து பேசணும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் கம்மியாகவே பேசிக்கிறேன். ஸோ நான் நவீன் சார், ரவி சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த படம் இவ்வளோ, அதாவது இது வந்து வேர்ல்ட் வைட் சக்சஸ் இல்லையா? இந்த ரீச்சுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான ரீசன். ஆடியன்ஸ் தெலுங்குலையும் கர்நாடகாலையும் கேரளாலையும் ஓவர்சீஸில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஹியூஜ் ரிசப்ஷன். அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ். அண்ட் அங்கே கொண்டு போய் சேர்த்த என்னோட ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பரத் எடிட்டர், இது வந்து உங்களோட புது ஸ்டைலாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்களோட ப்ரீவியஸ் படத்திலலாம் பார்த்ததுலேருந்து இட்ஸ் அ ஃபாஸ்ட் பேஸ்டாக ஒரு படம். தேங்க்யூ ஸோ மச். எக்ஸ்ட்ராடனரி ட்ரெய்லர், அதோட பஸ் கிரியேட் பண்ணது எல்லாமே. புண்ணியா மேம், அதாவது ட்ரெஸ்ஸு இங்கே ஸ்டைலிஸ்ட். இந்த இன்டர்வெல்லுக்கு வந்து கோட் சூட் ரெடி பண்ணுறது நாங்கள் ஒரு 2 வாரமாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். ஏன்னா அது ஒரு முக்கியமான காஸ்டியூம்ன்றதுனால. ஸோ ஒரு விஷயமும் வந்து பார்த்து பார்த்து பண்ணி இப்போ பாருங்க, நான் யூஸ்வலாக ஒரு நெட்டை போல்ட்டு தான் போட்டு சுற்றிட்டு இருப்பேன். இன்னும் இப்போ டூடோட இதுலேயே சுற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். தேங்க்யூ. அண்ட் நிக்கேத், வாட் ஒர்க், எக்ஸ்ட்ராடினரி. நான் முக்கியமாக இந்த டைமில் நான் ஒர்க் பற்றி பேசியிருக்கேன். நீங்கள் டேரக்டருக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருந்தீங்கன்றது நான் வந்து பேசல. ஒரு டெபியூட்டண்ட்டாக நான் என்டர் ஆகும்போது எனக்கு ரிச்சர்ட் அண்ணன் வந்து ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர், அவங்க தான் எனக்கு வந்து டிஓபி கோமாளியில். அவர் எல்லாத்தையும் வந்து அவர் கையில் எடுத்துக்கிட்டதுனால என்னால் கிரியேட்டிவ் மட்டும் என்னால் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சுது. அதே இதை நான் இன்னைக்கு வந்து உங்ககிட்ட டூடில் பார்த்தேன். ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக யூ டுக் ஆல் த ப்ரெஷர், டைமிங், இது பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட், எவ்ரி திங் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எடுத்ததுனால கீர்த்தி அங்கே சில்லாக உட்காந்துருந்தார். சில்லாக உட்காந்து எங்ககிட்ட வந்து பேசுறதோ கிரியேட்டிவாக ஹி குட் கான்சென்ட்ரேட். அது வந்து ஒரு பிக்கஸ்ட் சப்போர்ட் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் வந்து ஒரு டைரக்டருக்கு தருது. தேங்க்யூ ஃபார் தட். இதில் ஒரு ஈக்குவல் ஷேர் உங்களுக்கு கொடுத்தே ஆகணும். யா, ஸோ தேங்க்யூ. அண்ட் ஐஸ்வர்யா, சூப்பர். நீங்கள் இதெல்லாம் பேசுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்கல, பயங்கரமாக பேசுறீங்க. அண்ட் இதுக்கு ஸ்வீட், எக்ஸ்ட்ராடினரி டேலண்ட் இது. நீங்கள் உங்கள் காமெடி சென்ஸ்லாம் நான் வந்து எக்ஸ்பெக்டே பண்ணலை. நல்லா நடிப்பீங்க, கரெக்டாக இருப்பீங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் நான் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட பயங்கரமாக சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் வேணு மேம், இப்போ ஏதாவது நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு எதாவது வந்திருந்தேன்னா நீங்கள் சொன்னதான் நான் சொல்லியிருப்பேன். நான் உட்காந்து பார்க்கும்போது இதெல்லாம் சூப்பர். இப்போ இந்த ஃபுல் இங்கே நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட என் மைண்டில் இருந்தது. நீங்கள் ஒருத்தர் பற்றி பேசினது எல்லாமே நான் அப்படியே டிப்போ போட்டுக்க விரும்புகிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தீங்க மேம். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நீங்கள் என்றைக்குமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக ஒரு உங்களோட ஈக்குவலாக எங்களை ட்ரீட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ மேம். ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சார், சுப்ரீம் ஸ்டார் இஸ் பேக். ஏன்னா அந்த ஆஃப் லேட் ஒரு 15 years உங்களோட சீரியஸ் மோட் வந்து பார்த்துட்டு அந்த பழைய ஜாலி அந்த எல்லாத்தையும் ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கும்ல, அது பார்க்கறதுக்கு எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமா இருந்துச்சு. நான் என்ன பார்த்து எப்படிலாம் நாங்கள் வளர்ந்தோமோ அவரை திருப்பி அப்படி பார்க்கறதுக்கு. ஸோ ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான், சுப்ரீம் ஸ்டார் இஸ் பேக் அண்ட் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் இட். தேங்க்யூ சார். அண்ட் அமிதா, சூப்பர். நீங்கள் பயங்கரமான பெர்ஃபார்மர். நான் வந்து நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன். அண்ட் எமோஷ்னல் சீன்ஸ் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக அப்பா கிட்ட வந்து நீங்கள் கட்டி பிடிச்சிட்டு அம்மா அவருக்கு சொத்து இருக்காம்மா அப்படின்னு கேட்பாங்க. இல்லைப்பா இனிமே தான் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஐப்ரோ தூக்கிட்டு அந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஒன்று இருக்கும்.
இனிமே தான் இது பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு 2 இடம் இருக்கும் 3வது ரிவீல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. அது குட்டி ஏரியா, நான் ஒரு டைமும் நான் பார்க்கும்போது என் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி நடிக்கிறாங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இடமும் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அதுக்கப்புறம் என்னோட டைரக்டர் கீர்த்தி சார், தேங்க்யூ. 2-3 நாளாக நான் வந்து ஒரு ட்வீட் போடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டுட்டே இருந்தேன். ஆனால் சரி இந்த சக்ஸஸ் மீட்டோ இதில் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சேவ் பண்ணிட்டே இருந்தேன். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் பியூட்டிஃபுல் ஃபில்ம். தேங்க்யூ. இது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபில்ம். நிறைய டிபேட் உண்டாக்கியிருக்கு எவ்ரிதிங். பட் அவர் சொன்னது என்னென்ன எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்துருச்சு. இதை ஒரு தடவை திரும்ப பார்க்க there are a lot of layers to it. And எப்படி எனக்கு இந்த கதை கேட்ட உடனே அப்படின்னு இருந்துட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சுட்டு இல்லை ரொம்ப நல்ல சீன்ஸ் ஆச்சு, ரொம்ப இதுவாச்சு, நம்ம இதை பண்ணணுமே அப்படின்னு தோணிட்டு இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த டெசிஷன் எடுத்தணும். அதே மாதிரி ஒருவேளை சில பேருக்கு இதுல மாற்று கருத்துக்களோ அந்த இது இருக்கும்போது உங்களுக்கு பார்க்க இது இன்னும் பிடிக்கும். நான் நிறைய பேருக்கு என்ன பார்க்கணும்னா செகண்ட் டைம் பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கு, தேர்ட் டைம் பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கு. இது ஒரு ரீவாச்சபிள் ஃபில்மா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னும் நிறைய இயர்ஸ்க்கு திரும்ப பார்க்க there will be a lot of things to enjoy in it. Yeah. அதுக்கப்புறம் வேற யாருன்னா விட்டுருக்கேன்னா கேங் மெம்பர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப டேலண்டட். அண்ட் சாய் அபியங்கர் ப்ரோ வரல இன்னைக்கு. ஆனால் நீங்கள் ஒரு 5000 பிளாஸ்ட் பண்ணி விட்டீங்க. மியூசிக் எக்ஸ்ட்ராடினரி. அண்ட் ஊரின் பிளட் கொடுத்த அந்த பிளாஸ்ட் இருக்கிறது இட்ஸ் வெரி பயங்கரம். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த சாங்ஸ் அண்ட் RR. இட்ஸ் யுவர் blast entry to Tamil cinema. Thank you. And AGS இந்த படத்தை தமிழ்நாட்டில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். தொடர்ந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடினரியான கொலாபரேஷன் அகெயின். தேங்க்யூ ஸோ மச் அகோரம் சார். அண்ட் என்னோட எல்லா ஏரியாஸ் ஓவர்சீஸ் கர்நாடகா கேரளா இருக்கிற எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட் இருக்கிறவங்களுக்கு தெலுங்கானா எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த நன்றிகள்.